جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ان محفلوں میں وہ آیا کرتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کی تقدیر میں نہیں، ہر ایک کی قسمت میں نہیں، ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں، ان نشستوں میں، اس ذکر خیر میں وہ آیا کرتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے، اور جن کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بھی نہیں، تبسم مسکرانے کو کہتے ہیں، جن کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بھی نہیں، ان غریبوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے، ان غریبوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے، عشق کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کریں، پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کریں، اس دنیا سے جائیں عشق مصطفیٰ کا چراغ اپنے ذہن و دماغ میں چلا کر کے جائیں، مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا پیار، مصطفیٰ کی قول، مصطفیٰ کا طریقہ، مصطفیٰ کا فعل، مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا اپنے نگاہوں کے سامنے بسا کر مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو پھر وہی منظر سامنے آئے گا، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ اور آج کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے علاقے میں ایک کام کی ضرورت ہے، مدرسہ ہے تو اس کو ترقی دیں، اس کو عروج دیں، مسجد ہے تو مسجد میں اچھا امام رکھیے، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اچھا امام رکھتے ہیں، قابل امام رکھتے ہیں، اچھی تنخواہ دیتے ہیں۔ 8-10 ہزار میں ہوتا کیا ہے، 200-400 آپ کے یہاں نکاح، پھر 8,000 تنخواہ، میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، کم سے کم 10 سے 12-15 ہزار تنخواہ ہونا چاہیے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے لیے ہم ایک جانور خریدتے ہیں، جانور موٹا تازہ فربا حسین جمیل خوبصورت ہو، ایک لمحہ ایک دقیقہ ایک ساتھ کے لیے جب قربانی کی جاتی ہے، گردن ذبح کی جاتی ہے، گردن کاٹی جاتی ہے، تو اچھا ہم تازہ فربا جانور تلاش کرتے ہیں، جو امام بارگاہ الہی میں رب کی بارگاہ میں آپ کو 5 وقت لے کر کے جا رہا، ہم اس کو ہاتھ رکھیں گے، اس کو 8-10 ہزار تنخواہ دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر 20 سے 25 ہزار امام کی تنخواہ ہو جائیں تو انشاءاللہ ہر کا ایک فرد تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ میں اپنے بیٹوں کو عالم دین بناؤں گا، اور اچھا عالم بن جاتا ہے۔ مجھ سے پوچھ کر دیکھیے، یہ ناظم عثمانی بریلی شریف سے پوچھ کر دیکھیے، اچھا عالم بن جاتا تو پیسوں کی اس پر بچھار ہوا کرتی ہے، برسات ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت، شاعر نے ایک منظر کشی یوں کہی، یہ ہے دامنی ہے غریباں، آؤ مل کر کوئی کام کریں، یہ ہے دامنی ہے غریباں، آؤ مل کر کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ اللہ نے قرآن کی 15ویں پارے میں دوسرے رکوع پر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، عبادت کرنا ہے، ریاضت کرنا ہے، تسبیح کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، تو اپنے رب کے سامنے پیشانی کو جھکانا ہے، دوسروں کے سامنے جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ کوئی میری زبان ضرور بول رہی ہے، یہ کوئی میرا کہنا نہیں ہے، اللہ کا کلام بول رہا ہے، رب کا فرمان بول رہا ہے، قرآن کا 15واں پارہ اور پھر سورہ اسراء کی آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا حکم یہ ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجو۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں، والدین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں۔
والدین یہ ماں باپ بڑا عظیم سرمایہ ہے, بڑی عظیم دولت ہے. یہ جان جاگتے ہیں, حیات ہیں, زندہ ہیں, تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے, ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. یہ 50 60 70 سال کی عمر میں یہ سفید ضرور ہو چکے ہیں, لیکن اگر انہوں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر تمہارے حق میں دعا کر دی تو یہ ماں باپ وہ عظیم سرمایہ, وہ عظیم دولت ہے. جب یہ رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ٹالا نہیں کرتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے فرمایا تھا وما جنت کا منارو, یہ ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے. یہ ماں باپ دل کی گہرائی سے اولاد کے حق میں جب دعا کر دیا کرتے ہیں تو پروردگار عالم انہی ماں باپوں کی دعاؤں سے مولا ولایت کا مقام عطا فرمایا کرتا ہے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. مجھے مسلم شریف کی حدیث پاک یاد آنے لگی ہے. قرآن کے بعد نمبر آتا بخاری شریف کا, بخاری شریف کے بعد مسلم شریف. مسلم شریف میں اللہ کے رسول نے اگلی امتوں کی ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا جن کا نام آتا ہے حضرت جریج. کیا نام آتا ہے؟ حضرت جریج. اپنے گھر میں ایک کونے میں مٹی کا عبادت خانہ بنا رکھا تھا, رات و دن, شب و روز, لیل و نہار حضرت جریج اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک دن حضرت جریج کی والدہ محترمہ آپ کے قریب آئی, آ کر کے ارشاد فرمایا بیٹا جریج آپ نے ماں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی, نفل نماز پڑھ رہے تھے. نفل نماز کا مطلب یہ ہے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. حضرت جریج نفل نماز میں مستغرق کے منہمک ہیں. فجر و ظہر و عصر و مغرب عشاء نہیں, یہ فرض و واجب و ضروری نماز نہیں تھی, نفل نماز تھی. نفل کا مطلب پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. آواز رہنے دیجیے, آواز جتنی بڑھا دیجیے, پھر انشاءاللہ دیکھیے مزہ آئے گا. عزیزان ملت نفل نماز میں مستغرق و منہمک ہے, اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں, رب کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں. ماں آئی, آ کر کے آواز دیا بیٹا جریج. حضرت جریج نے کوئی توجہ نہیں دی, ماں انتظار کیا, ماں منتظرہ رہی. انتظار کرتے کرتے ماں چلی گئی, بیٹا نہیں پہنچا. رات گزر گئی, دن گزرا, پھر دوسری رات آئی. حضرت جریج کی ماں پھر واپس آئی, والدہ امی جان واپس آئی, آ کر کے آواز دیا بیٹا جریج. اور حضرت جریج نفل نماز میں پھر مستغرق ہے. رب کی بارگاہ میں عرض پیش کیا, اے پروردگار ایک طرف میری نماز, ایک طرف میں نفل نماز میں مستغرق و منہمک ہوں, ایک طرف اے پروردگار میں تجھے یاد کر رہا ہوں, تیرا ذکر کر رہا ہوں, تیرا شکر کر رہا ہوں. پروردگار تیری عبادت اور ریاضت کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک جانب میری ماں آواز دے رہی ہے. جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے, دنیا کے کسی مفتی سے پوچھائیے, ہر مفتی یہی جواب دے گا. اگر کوئی بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہو, بیٹی نوافل میں مستغرق و منہمک ہو, ماں آواز دے, باپ آواز دے, تو شریعت کا حکم یہ ہے نفل نماز توڑ کر ماں باپ کی آواز پر لبیک کہا جائے, ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے. لیکن حضرت جریج ہے نفل نماز میں مستغرق و منہمک ہے. ماں نے آواز دیا بیٹا جریج آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. عزیزان ملت یوں رات گزری. اب یہ حضرت جریج کی والدہ محترمہ واپس ہوئی, ماں کا دل ٹوٹا, ماں کے دل شکری ہوئی. اور پھر جب ماں کا دل ٹوٹا تو پھر ماں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر عرض کیا اللہم راتوں میں تو حتی ینظر الی وجوہ المومسات, اے پروردگار میرے جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. بھلا ماں بیٹے کے حق میں بددعا کرے اور بیٹے کی بددعا قبول نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے میں باپوں سے کہوں گا کہ اولاد کے حق میں کبھی بددعا نہ کیا کرے. ماں باپ اولاد کے حق میں بددعا نہ کرے, اور بددعا کر دی, ہاتھ پیر ٹوٹ گیا, کوئی پریشانی آ گئی تو پھر پریشان آپ ہوں گے. لیکن عزیزان ملت ماں بددعا کر چکی ہے. اتفاق دیکھیے حضرت جریج کا شورا ہونے لگا, حضرت جریج کا چرچا ہونے لگا. بڑی عبادت کرنے والا ہے, بڑی ریاضت کرنے والا ہے, بڑی تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے, بڑی اللہ اللہ کرنے والا ہے, بڑی اپنے پروردگار کو یاد کرنے والا ہے. حضرت جریج کا شورا ہونے لگا. حسین و جمیل تھے, خوبصورت تھے. عزیزان ملت ایک فاحشہ عورت جو جس کا دھندا غلط تھا, اس غلط ارادے سے حضرت جریج کے پاس آئی. شورا سن کر, نام سن کر حضرت جریج کے پاس آئی. آ کر کے آواز دیا
जुरैज आपने कोई तवज्जो नहीं दी, जो अल्लाह अल्लाह करने में लगा हो, भला वो फाहिश औरत की जानिब अपनी नजर उठाएगा? अजीजा ने मिल्लत जो है ये फाहिश औरत ने आकर के हजरत जुरैज को आवाज दिया, हजरत जुरैज ने नजर नहीं उठाई, आपने मुंह उठा करके देखा ही नहीं। ये बड़ी खफा हुई, गुस्सा हुई, फासिद ख्याल से आई थी, गलत इरादे से आई थी, बुरे इरादे से आई थी, हजरत जुरैज को इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन हजरत जुरैज ने नजर उठा करके नहीं देखा। ये गुस्सा हुई, नाराज हुई, मुतनफिर हुई, वापस हुई और जाने के बाद जो है एक चरवाहे के साथ जाकर के मुंह काला किया, जिसकी वजह से हमल ठहरा और फिर 2 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ और फिर जब बच्चा पैदा हुआ 2 महीने का बच्चा हुआ, उस 2 महीने के बच्चे को लेकर ये फाहिश औरत उसी बस्ती में आई, आकर कहा लोगों तुम कह रहे जुरैज अल्लाह का वली है, विलायत के मकाम पर फाइज है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है, ये देखो जुरैज का काला करतूत है, काले करनामे हैं, जुरैज ने मेरे साथ मुंह काला किया है, जिसका नतीजा और रिजल्ट ये है। तमाम बस्ती के लोग जमा हो गए, अफराद अशखास जमा हुए, हजरत जुरैज को मारने लगे। हजरत जुरैज ने कहा लोगों मेरी खता क्या है, मेरा जुर्म क्या है, मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक की है जिसकी सजा तुम मुझे दे रहे हो? तो अजीजा ने लोगों ने कहा था तूने फुला फाहिशा औरत के साथ जिना किया है, जिसकी वजह से हमल ठहरा, अब वो बच्चा पैदा हो गया है, वो बच्चा जो है उसकी गोद में 2 महीने का है, तूने उसके साथ मुंह काला किया है। हजरत जुरैज ने कहा नहीं, मैंने किसी के साथ मुंह काला नहीं किया है, बस खता हुई है, मिस्टेक हुई है, तो गलती हुई है, तो वो ये है कि मैंने मां की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा था, ओ मां ने मेरे हक में बद्दुआ कर दी है, लगता है वो बद्दुआ मेरे हक में कबूल हो गई है, मेरी मां ने मेरे हक में बद्दुआ की थी, ऐ परवरदिगार मेरे जुरैज को इस वक्त तक मौत न देना जब तक ये किसी फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले, मुझे लगता है वो मेरी मां की बद्दुआ मेरे हक में कबूल हो गई है। हजरत जुरैज ने कहा उस फाहिशा औरत को लाया जाए। फाहिशा औरत 2 महीने का बच्चा लेकर के हाजिर हुई। अजीजा ने मिल्लत हजरत जुरैज का मिट्टी का जो इबादत खाना बना हुआ था सारा का सारा निस्तो नाबूद कर दिया, तोड़ दिया। हजरत जुरैज को मार रहे थे, हजरत जुरैज ने कहा 2 महीने को बच्चों को मेरे सामने पेश किया जाए, वो 2 महीने का बच्चा गवाही देगा, वो 2 महीने का बच्चा जुबान हाल से पुकार उठेगा, वो बच्चा गवाही देगा, थोड़ी सी मुझे मोहलत दी जाए। हजरत जुरैज ने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद 2 रकात नफल पढ़ी, रब की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार तू ही इज्जत देने वाला है, तू ही ज़लील और रुसवा करने वाला है, तू ही दौलत देने वाला है, तू ही शोहरत देने वाला है, तू ही इज्जत देने वाला है, तू ही हुस्न देने वाला है, तू ही कमाल देने वाला है, तू ही करामत देने वाला है, तू ही अज़मत और रिफ़ात और बुलंदी और मकाम और मनसब और ओहदा फ़ख़ार देने वाला है। ऐ परवरदिगार आलम आज तो मेरी इज्जत को रख ले, मैं समझ रहा हूँ मुझसे मिस्टेक हो गई, माँ की बद्दुआ जरूर लग गई है, लेकिन पक्के सच्चे दिल से मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद माँ का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज के बाद माँ को नहीं सताऊंगा, आज के बाद माँ की एक आवाज पर लब्बैक कहूंगा। अजीजा ने मिला हजरत जुरैज ने दुआ करके फारिग हुए और 2 महीने का बच्चा सामने पेश किया। हदीस पाक का जुमला है, हजरत जुरैज ने इरशाद फरमाया, यूं उंगलियों को फैलाया, बच्चे के शिकम पर यूं मारा और मारने के बाद इरशाद फरमाया फताअना फी बतनिही व क़ाल या गुलाम मन अबूका क़ाल फुलान राई। हजरत जुरैज ने कहा ए 2 महीने के बच्चे तू ही जवाब दे कि तेरा जो है किसके नुत्फे से तेरा बाप कौन है। हदीस पाक का जुमला गवाह फताअना फी बतनिही, यूं उंगलियों को फैलाकर बच्चे के पेट पर मारना हुआ। 2 महीने का बच्चा जुबाने आलो हाल से पुकार उठा मेरा बाप फुला चढ़वाया है। वो हजरत जुरैज बरी और जो है बेजिम्मा, इन पर कोई गुनाह का इल्जाम नहीं है। अजीजा ने मिल्लत अल्लाह अल्लाह करने से इधर माँ ने बद्दुआ की, फाहिश औरत का चेहरा देख लिया, आमना सामना हो गया, जिल्लत भी उठाई, परेशानी भी उठाई, लेकिन जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, जो अल्लाह को याद करते हैं, अपने रब को याद करते हैं, उन्हीं नमाजों की बरकत के परवरदिगार उनकी इज्जतों को भी बचा लिया करता है। जब 2 महीने का बच्चा जुबाने हाल से पुकारा कि मेरा बाप फुला चरवाया है, हजरत जुरैज की कोई खता नहीं है, हजरत जुरैज ने कोई ज़िना नहीं किया है, तो तमाम के तमाम लोग हजरत जुरैज के कदमों में गिर गए और गिरने के बाद अरेज़ा पेश किया, हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, हमने आपका मिट्टी का इबादत खाना तोड़ दिया, आपको मारा तोड़ा सताया, जुल्म ज्यादती आपके साथ की, आपका इबादत खाना जो मिट्टी का बना हुआ था अब सोना
बना दिया जाएगा। हजरत जुरैज ने कहा नहीं लोगों, मिट्टी का बना हुआ था, मिट्टी का ही बना दिया जाए। गलती मेरी है, मिस्टेक मेरी है, मैंने माँ का दिल दुखाया है, लेकिन आज तुम्हें गवाह बनाकर अपने रब से दुआ करता हूँ, आज के बाद माँ का दिल नहीं दुखाऊंगा। नौजवानों, मैं तुमसे अर्ज़ा पेश करूंगा, ये माँ बाप जैसी हसीन दौलत अजीम सरमाया, ये बुढ़ापे की शक्ल में 60 और 70 और 50 साल की उम्र में, लेकिन अपने आप पर बोझ न समझो, ये बड़ा अजीम सरमाया है, बड़ी अजीम दौलत है, बड़ा अजीम खजाना है, ये तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, पछताओगे। माँ बाप लंगड़े भी हैं, लुंजे भी हैं, नाबीना भी है, चलने फिरने के लायक भी नहीं है, लेकिन सिर्फ घर में चारपाई पर बैठे रहते हैं, तो ऐसा साया है, इनके बाद इनकी अहमियत, इनकी वक़्त को आप महसूस करोगे। लेकिन साहब, माँ बाप के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये माँ है, ये माँ है। अजीज़ान मिल्लत, इसलिए मैं आपसे अर्ज़ा पेश करूंगा, कोई बाप की शक्ल में है, कोई चचा की शक्ल में है, कोई चचा की उम्र का है, कोई दादा की उम्र का है, कोई बड़े भाई की उम्र का है, ये माँ बाप है, तो आपसे हुक्म नहीं जता रहा, आपसे अर्ज़ा पेश कर रहा हूँ, इल्तिमास करूंगा आपसे, दरख्वास्त पेश करूंगा कि आप इनका दिल ना दुखाएं, इनको इनकी खिदमतें करें, पहले इनको खिलाएं, बाद में खाएं, पहले इनको पिलाएं, बाद में पिएं, वरना नतीजा यही होगा, कभी माँ बाप की बद्दुआओं से हाथ काट लिए जाते हैं, कभी माँ बाप की बद्दुआओं से आंखें निकाल दी जाती हैं, कभी माँ बाप की बद्दुआओं से जो है इंसान बेइज्जत हो जाता है, इज्जतों का जनाजा निकला करता है। एक किताब का नाम आता है अज़मत वालिदैन, इस किताब को लिखने वाले हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब टिबला हैं, उन्होंने इस किताब को मुरत्तब किया है। इस किताब में एक वाक़ये को इन्होंने नकल फरमाया है, एक बुजुर्ग आते हैं, बल्कि एक किताब में तो नौजवान लिखा है, एक नौजवान बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ की बारगाह में पहुंचा, अर्ज किया, माँ अगर तू इजाजत दे तो मेरा दिल चाहता है मैं खाना काबा का तवाफ करूं, खाना काबा का चक्कर लगाऊं, खाना काबा की ज़ियारत करूंगा, माँ मैं खाना काबा जाऊंगा तो माँ मैं वो जाकर के तेरे हक में दुआ करूंगा, माँ मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दूंगा, तो माँ हाथ उठाकर तेरे हक में दुआ करूंगा, ऐ परवरदिगार मुस्तफा के वसीले से मेरी माँ को सेहत दे दे, मेरी माँ को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, माँ ऐ परवरदिगार मेरी माँ को लंबी उम्र दे दे, ऐ माँ तू इजाजत दे दे, मेरा दिल चाहता है मैं खाना काबा का तवाफ करूंगा, खाना काबा का चक्कर लगाऊंगा। माँ की बारगाह में मिन्नत और समाजित करते रहे, माँ को मनाने की कोशिश करते रहे, माँ को राजी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन माँ की जानिब से इजाजत नहीं। माँ ने इरशाद फरमाया, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, बेटा सर में दर्द होगा तो बेटा मुझे दवा कौन ला करके देगा, बेटा रात की तारीकियों में पानी की जरूरत पेश आएगी तो कुएं से पानी कौन ला करके देगा, बेटा मुझे सब्जी ला करके कौन देगा, बेटा मेरा कपड़ा सिलवा करके कौन देगा, बेटा मैं तुझे इजाजत नहीं देगी। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन ये नौजवान अर्ज करता, माँ तू मेरे बगैर नहीं रह सकती और मैं खाना काबा का बगैर तवाफ किए नहीं रह सकता। माँ वो जज्बा, वो शौक, वो लगन मुझे बढ़ता चला जा रहा है, माँ तुझसे इजाजत चाहता हूँ, माँ अगर तू इजाजत दे दे तो मैं खाना काबा का तवाफ करूंगा। माँ की बारगाह में मिन्नत और समाजित करते रहे, माँ को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन माँ की जानिब से कोई इजाजत नहीं मिल रही है। अज़ीज़ान मिल्लत है, यही शौक और जज्बा बढ़ता चला गया और अचानक माँ की बगैर इजाजत घर से निकले, खाना काबा का तवाफ करने के इरादे से निकले, पूरा दिन सफर किया, रात की तारीकी आई तो रात के घरों में सफर करना मुनासिब नहीं समझा। इंसान नई जगह ठहरता है तो उसको नींद नहीं आती है, एक बस्ती में ठहरे, सोचा रात में सफर करना मुनासिब नहीं है, ऐसा करते चलो इसी बस्ती में ठहर जाते हैं। अब ठहरे तो नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी बेकरार सवार थी, उधर खाना काबा का तवाफ करने का जज्बा उन्हें सता रहा था, उधर माँ की याद आ रही थी, ऐसा रहो माँ मुझे बद्दुआ दे दे। फिर सोचा चलो मस्जिद में चलते, मस्जिद में दाखिल हुए और जाने के बाद वुजू किया और वुजू करने के बाद 2 रकात नफल नमाज की नियत बांध ली। अज़ीज़ान मिल्लत नफल नमाज पढ़ने लगे, हाथ बांध लिए हैं, इत्तेफाक इस
की बस्ती में किसी के घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुसा था, माल चुराने के इरादे से घुसा था। मालिक के मकान जागा, चोर का पीछा किया, चोर आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे मालिक के मकान जा रहा है। रात की तारीकी में चेहरा नजर नहीं आ रहा है, कभी नजरों से ओझल हो जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी चमक जाता है। अजीज़ान मिल्लत, मस्जिद के दरवाजे तक ये चोर दौड़ता हुआ नजर आया। चोर आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे मालिक के मकान जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत, मस्जिद के दरवाजे तक तो चोर नजर आया, फिर नजरों से ओझल हो गायब हो, पोशीदा और मख्फी हो गया। जब पोशीदा हुआ तो वो सोचा ये मस्जिद के दरवाजे तक मैंने आते हुए देखा था, मुझे लग रहा है कि मस्जिद में दाखिल हो गया हो। जैसे ही मस्जिद में ये मालिक के मकान घुसा तो देखा वही नौजवान जो माँ की बगैर इजाजत खाना काबा का तवाफ करने के इरादे से चला था, हाथ बांध कर नफ नमाज पढ़ रहा था, रब से दुआ कर रहा था, नफ नमाज में मुस्तग़िल मुनहमिक था। अजीज़ान मिल्लत जाकर के कांधा पकड़ लिया। अच्छा, अपने चोरी के ऐब को छुपाने के लिए तूने नमाज जैसी शक्ल इख्तियार कर ली है, हाथों को बांध लिया है। मेरे घर में चोरी के इरादे से घुसा था का नहीं मैं चोर नहीं हूँ, कि नहीं तू ही चोर है। मैंने तुझे आते हुए देखा है, मस्जिद के दरवाजे तक तू नजर आया था, फिर वो मस्जिद में दाखिल हो गया है और मस्जिद में घुसकर तूने हाथों को बांध लिया है, नमाज की जैसे तूने सूरत इख्तियार कर ली है। कल तुझे काजी शहर के पास लेकर के चलता हूँ, काजी शहर के पास लेकर के चले। इधर माँ ने पूरा दिन गुजरा, रात गुजरी, माँ ने जो है बच्चे का इंतजार किया मेरा बेटा आएगा। जब माँ का दिल दुखा तो फिर माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया और आज का परवरदिगार है मौला, मेरे बेटे को किसी अज़ाब में मुब्तला कर दे। भला माँ बेटे के हक में बद्दुआ करे और माँ की बद्दुआ को बोलना हो। इसलिए नौजवानों तुमसे नारेज़ा पेश करूंगा, ये माँ बाप हयात है, पहले इनको खिलाए, पहले इनको पहनाए, पहले इनके हक में दुआ करें, इंतकाल कर जाए दुआएं मग़फ़िरत करते रहे, इनके नाम पर रिसाले सवाब की महफिलों को सजाते रहे, इनके नाम पर कुरान ख़वानी करते रहे, इनका दिल ना दुखाए, इनके दुआएं ले हुए हर मोड़ पर कामयाबी और सुरखुरोई तुम्हारे कदमों में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत होती है ना। माँ ने बद्दुआ की, दुआ कर तो बैठी, लेकिन माँ को घंटा 2 घंटे के बाद पछतावा आया, अरे मैंने बेटे के हक में बद्दुआ कर दी, कहीं ऐसा ना हो बेटा किसी अज़ाब में मुब्तला हो जाए। काजी शहर के पास ही मालिक के मकान लेकर के पहुंचा। काजी शहर ने हुक्म सुनाया, इसकी आंखों को निकाल दिया जाए, इसके दोनों हाथों को काट दिया जाए, इसके दोनों पैरों को काट दिया जाए, दोनों हाथ, दोनों आंखें, दोनों पैर काजी शहर के हुक्म के मुताबिक निकाल दिए गए। ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है। ऐलान किया गया इसको एक जानवर पर बिठाया जाए और ऐलान किया जाए, लोगों ये चोर की सजा है, कोई किसी का माल ना चुराए, कोई किसी का सरमाए पर नजर न डाले, कोई किसी की चीज को शय को हाथ ना लगाए। इधर माँ ने फिर रब की बारगाह में दोबारा हाथों को उठाया और अर्ज किया, या अब्दी निबतलैया इब्नी बिबलाई दू इलैया तारा, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे को तूने किसी अज़ाब में मुब्तला कर दिया हो तो परवरदिगार मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा दे ताकि उसकी कैफियत और उसकी पोजीशन को मैं देख सकूं। इधर काजी शहर के हुक्म के मुताबिक हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, पैर निकाल दिए गए, काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई, एक जानवर पर बिठाया गया, घुमाया जा रहा था। लोगों ये चोर की सजा, कोई किसी का माल ना चुराए, तो इसने बरमला एतराफ किया था, लोगों ला तक़ूलू ज़ालिक, तुम ये ना कहो ये चोर की सजा है, बल क़ूलू हाज़ा जज़ाउ मन क़सदा तवाफ़ मक्का बिग़ैरि में। लोगों ये मत कहो ये चोर की सजा है, बल्कि ये कहो माँ की बगैर इजाजत खाना काबा का इरादा करके तवाफ करने वाले की सजा है। अजीज़ान मिल्लत, इधर जब लोगों को मालूम हुआ ये चोर नहीं है, फला बस्ती का फला नौजवान और बुजुर्ग है, तो इसके दरवाजे पर छोड़ाए, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अभी अपने ही दरवाजे पर है, नहीं इनको खबर ये मेरा ही दरवाजा है, मेरी माँ का ही घर है,
ना माँ को अंदर खबर है मेरा ही बेटा मेरे दरवाजे पर रोटी के चंद टुकड़ों का सवाल कर रहा है, ये दरवाजे पर सवाल कर रहा है, मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ, मुझे रोटी के चंद टुकड़े दे दिए जाए, मुझे खिला दिया जाए, पिला दिया जाए, भूखा हूँ प्यासा हूँ। अंदर से आवाज आई है मुसाफिर हाथ को बढ़ा दे तुझे रोटी दे दी जाए। जवाब मेरा मेरे हाथ काट दिए गए हैं, माँ की बद्दुआ लग चुकी है। ऐ मुसाफिर मैं तेरे सामने आ जाती लेकिन तू मेरे लिए गैर महरम है। तो बाहर से आवाज गई, ऐ बूढ़ी माँ मेरे पास आंखें नहीं है, मैं देख नहीं सकता, मेरी आंखें निकाल दी गई है। ऐ माँ तू बाहर आ सकती है। तो माँ ने जवाब दिया था क्योंकि माँ को खबर ही नहीं थी मेरा ही बेटा मेरे दरवाजे पर रोटी का सवाल कर रहा है। तो माँ ने जवाब दिया था तू मेरे लिए गैर महरम है, तेरे सामने नहीं आ सकती, अगरचे तू नहीं देख सकता लेकिन मैं तो तुझे देख सकती हूँ। ये हमारी माँ बहनों का पर्दा था। आज बेहयाई बेगैरती हमारे अंदर है, बारिश हालों में देखो हमने बेहयाई हो रखी है। वो ऐसा लिबास हमने अपनी बीवियों बहनों और बेटियों को पहना रखा है कि मच्छरदानी हमने फेल कर दी है। अरे ये तुम्हारा लिबास नहीं था, ये कनीज़े फातिमा का लिबास नहीं है, ये कनीज़े खदीजतुल कुबरा का लिबास नहीं है, ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा के जाने वालियों का लिबास नहीं है। माँ ने चादर को लिया, चादर को फैलाया और फिर अपने पूरे जिस्म पर डाला, रोटी के चंद कतरे लिए, रोटी के चंद टुकड़े लिए, पानी के चंद घूंट लिए, थोड़ी तरकारी ली। ये माँ अपना जिस्म छुपाकर सामने जा रही है और जाने के बाद ये माँ लुकमा बनाती है और लुकमा बनाकर जब बेटे के मुंह में डालती है लेकिन माँ पहचान नहीं रही है क्योंकि माँ की बीनाई कम हो चुकी है, माँ की आंखों की रोशनी कम हो चुकी है। माँ नहीं पहचान पाई, बेटे की आंखें निकाल दी गई, बेटा भी नहीं पहचान पा रहा है। अजीज़ाने मिल्लत जब माँ ने बेटे के मुंह में लुकमा बनाकर यूं डाला, अब भला जो बच्चा माँ के शिकम में 9 महीने रहा हो, माँ ने खूने जिगर की शक्ल में 2 महीने बच्चे को पिलाती रही हो, फिर 9 महीने के बाद उस माँ ने कितनी मशक्कतें परेशानियां उठाकर उस बच्चे को परवान चढ़ाया हो और फिर उसको पैदा किया और फिर 2 साल मुसलसल खूने जिगर की शक्ल में ये माँ तुम्हें दूध पिलाती रही, ये माँ तुम्हें खिलाती रही, ये माँ तुम्हें सुलाती रही, ये माँ तुम्हें धुलाती रही, ये माँ रात की तारीखियों में तुम्हारे तरहाने बैठकर तुम्हारा सर दबाती रही, कभी डॉक्टरों के पास, कभी तबीबों के पास, कभी हकीमों के पास ये माँ जाती रही हो। तो भला ये माँ कैसे ना पहचानते, ये बच्चा कैसे ना पहचानता ये खिलाने वाली कोई आम औरत नहीं, ये जरूर मेरी माँ है। जैसे ही माँ ने लुकमा बेटे के मुंह में दिया, बेटे ने पहचान लिया जरूर मेरी ये माँ है। माँ के कदमों में सर रखा और अर्ज किया ना इब्न गुलासी, ए माँ मैं तेरा ही नाफरमान बेटा हूँ, ए माँ तू मुझे माफ कर दे। जब माँ ने बेटे की ये कैफियत देखी तो फिर रब की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज किया या रब्बी इज़ा कानतिल हालतु कज़ालिक फ़क़बिज़ रूही व रूहहू हत्ता ला यरा अन्नासु सिवाद वजहिना। जब माँ ने रब की बारगाह में तीसरी मर्तबा हाथों को उठाकर दुआ की, ए परवरदिगार जब मेरी और मेरे बेटे की ये कैफियत हो चुकी है तो सुबह नमदार होने से पहले पहले मेरी और मेरे बेटे की रूह को तू कब्ज फरमा ले ताकि लोगों के सामने ज़लील और रुसवाई उठाना ना पड़े। अजीज़ान मिल्लत तो यूं माँ की बददुआओं से अब न बेटा रहा न माँ रही, तो कहीं ऐसा ना हो हम भी माँ बापों का दिल दुखाते हो, माँ बापों को परेशान करते हो, माँ बापों को सताते हो, माँ बापों को सताओगे, परेशान करोगे, दिल दुखाओगे, उनकी बद्दुआएं लगेंगी और जब बद्दुआएं लग जाएंगी तो फिर तबाह बर्बाद हो जाओगे। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में यही तो हुआ था। एक नौजवान था, शादी हुई, माँ की बड़ी खिदमत किया करता था। जब जब माँ की बारगाह में हाजिर होता तब माँ से दुआ लेता, चंद रुपये माँ की बारगाह में पेश करता और फिर माँ सर पर हाथ रखती, दुआ दे करके जाया करती। आज क्या होता है, बूढ़ी माँ बैठी है, इंतजार में है, मेरा बेटा आएगा, मेरा हाथ सर पर रखवाएगा, दुआएं लेकर के जाएगा।
لیکن صاحب بیوی سے تو کہہ رہا آج جا رہا ہوں 8 دن کے بعد آ جاؤں گا، لیکن ماں سے نہیں کہہ رہا ہے، سمجھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، سمجھے؟ جب ماں کی بارگاہ میں جاتا، شادی ہوئی، دلہن آئی، اب وہی تجارت کے لیے جاتا تھا، بہت سارا سرمایہ تھا، حسین دولت تھی، سمجھے؟ بہت بڑا تجارتی تھا یہ، اماں بیٹھ کر کے انتظار تھا یہ بیٹا میرے پاس آئے گا، لیکن صاحب بیٹا کہاں جا رہا ہے، سمجھے؟ بی بی سے کہتا کہ نہیں 3 دن کا سفر میں واپس آ جاؤں گا، سمجھے؟ اتفاق سے ماں اٹھی اور پھر بیٹے کے پاس گئی، جا کر کہا بیٹا آجا میرے قریب آجا، تیرا اپنا ہاتھ تیرے سر پر رکھوں، تجھے دعائیں دوں، سمجھے؟ اور بیٹا مجھے چند روپیے چاہیے۔ جب ماں نے چند روپیوں کو سوال کیا تو بیٹا خاموش تھا، لیکن بیٹے کی بیوی بول پڑی، یوں تمہاری ماں روزانہ آ جاتی ہیں اور آ کر کے جو ہے روپیہ مانگتی ہیں، یوں کنگال کرنا چاہتی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں آپ کی محنت پسینے کی کمائی بیٹیوں کو دینا چاہتی ہو؟ عزیزان ملت، بیٹا خاموش رہا، بیوی بول رہی ہے، دلہن بول رہی ہے، ماں کا دل ٹوٹا اور پھر ماں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کیا پروردگار مجھے اپنے بیٹے کی دولت نہیں چاہیے، مولا میرے بیٹے کو کسی عذاب میں مبتلا کر دے، بھلا ماں بد دعا کرے پھر بیٹے کے حق میں قبول نہ ہو۔ عزیزان ملت، پورا دن سفر کیا، رات کی تاریکی آئی، اچانک ایک جنگل سے گزر ہوا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سارا سرمایہ سارا پیسہ اس سے چھین لیا، سارا ساز و سامان چھین لیا، اس کا ایک ہاتھ کاندھے سے کوٹا۔ یہ کوئی معمولی اور عام بات نہیں کہہ رہا ہوں، درۃ الناسین میں یہ واقعہ اور کہانی بڑی صاف ستھرے انداز میں لکھی ہے۔ عزیزان ملت جو ہے اب ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایک ہاتھ کو کاٹ کر کاندھے سے رسی میں باندھ کر گلے میں ڈال دیا گیا۔ عزیزان ملت، اب جب پوری رات کی تاریکی گزری، دن ہوا تو لوگوں کو معلوم ہوا علی تو فلاں بستی کا فلاں جو ہے تجارتی ہے، مسافر ہے، یہ تو فلاں جو سرمایہ دار ہے۔ عزیزان ملت، دوست احباب اعزاء قاری جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد کہا ارے صاحب تمہارے ساتھ جو بڑا ظلم و زیادتی ہوئی، کہا نہیں اس نے برملا اعتراف کیا تھا، وہ اپنے جرموں کا اعتراف کیا تھا، نہیں ھذا جزائی فلو کنت آتیت امی بیدی درہما ما قطعت یدی، اگر جو ہے اپنی ماں کو میں 1 روپیہ بھی دیا ہوتا تو نہ میرا ہاتھ کاٹا جاتا نہ میرا مال لوٹا جاتا، یہ ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے، میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اور میرا مال بھی چھین لیا گیا۔ تو اللہ سے دعا کریں گے پروردگار ہم سب کو اپنے ماں باپوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت چاہتا ہوں، کبھی پھر کبھی بلائیے، انشاءاللہ گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے بول کر کے جاؤں گا، میں یوں 3 گھنٹے بھی بولتا رہوں گا، میری آواز پر فرق پڑنے والا نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن تھوڑا یہ ہے کہ وہ 15 دن پہلے کی تاریخ ہے، بس یاسین بھائی کی محبت میں حاضر ہو گیا ہوں، سمجھے؟ آج آنے کا ورنہ کوئی میرے پاس گنجائش نہیں تھی، تو ان کا بار بار فون بھی آ رہا ہے، فون میرا گواہی دے رہا ہے، سمجھے؟ تو میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں، انشاءاللہ ناظم بھائی ابھی آپ کو سنائیں گے، ایک کلام اسلم بھائی پڑھیں گے، اس کے بعد ہم رخصت ہو جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ علی جناب حضرت جمیل احمد صاحب یہ ہمارے گاؤں میں بھی امامت کر چکے ہیں، سابق امام ہیں، آپ کے بھی سابق امام ہیں، لہذا ان کو سنیں گے، آپ کے جو موجودہ امام ہیں آپ ان سے سنیں گے، انشاءاللہ پروگرام آپ کا لمبا ہو جائے گا، پھر کبھی آپ موقع دیجیے انشاءاللہ تفصیل سے اور لمبی گفتگو آپ کو سنا کر کے جاؤں گا۔ استغفراللہ ربی، ابھی تو مجھے بہت ساری احادیث یاد آ رہی ہیں، بہت سارے اقوال یاد آ رہے ہیں، جب حدیث پاک کا آپ کا مفہوم سناؤں گا، قرآن کی آیات پڑھ کر آپ کو سناؤں گا تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، تعجب میں پڑ جائیں گے، لہذا یہ ماں باپ بڑا عظیم سرمایہ ہے، میں گزارش کروں گا ان ماں باپ کو خدمت کریں، اور پھر اگر آپ پر تنگ دستی آنے لگے، پریشانیاں آنے لگے تو سمجھ لو مصطفیٰ کا وہ قول یاد کر لو جو آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق، جب آپ پر تنگی آنے لگے تو سمجھ لو کہ تم نے والدین کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیا ہے، جو والدین کے امی اور ابو کے حق میں دادا اور دادی کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو پروردگار عالم اس سے رزق کے دروازے بند کر دیا کرتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔